पंजाब अपडेट देख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ जगदीश संधू। बुलेटिन की शुरुआत के एक नज़र पाने हैडलाइनस से। खेती कानूनों खिलाफ किसानों का संघर्ष तेज। 26 ते 27 नवंबर को दिल्ली च लाउणगे धरना। वख-वख जगह तो रवाना हो रहे हैं किसानों के जथे। प्रदर्शनकारी किसानों ते सख्त हुई हरियाणा की सरकार। दिल्ली जाने वाले किसानों को सरहद ते रोकण के आदेश जारी। पंजाब विच कई थाई प्रदर्शन करके किसानों ने हरियाणा सरकार के फूके पुतले। नाराज चल रहे सिद्धू नूं मनाउण लई लंच डिप्लोमैसी का सहारा। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिता सद्दा। कल होवेगी मुलाकात। कौमी ते सूबे की राजनीति ते हो सकती है विचार चर्चा। श्रोमणी अकाली दल प्रधान सुखबीर सिंह बादल अज श्रोमणी कमेटी के मैंबरों नाल करनगे मीटिंग। 27 नवंबर को होने वाले इजलास संबंधी करनगे विचार वटांदरा। मोगा च मोबाइल फोन खो के फरार हो रहे लुटेरिया नूं जाबाज लड़की ने सिखाया सबक। कई किलोमीटर तक लुटेरिया का पिछा करके कीते काबू। सीसीटीवी तस्वीरां आईयां सामने। लड़की नूं बहादरी लई कीता गया सन्मानित। भगत नामदेव जी का 750वां जन्म दिहाड़ा। गुरुद्वारियां विच करवाए जा रहे हैं विशेष समागम। श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे विच दर्ज है भगत जी की बाणी। ਤੇ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ। प्रोग्राम ਤੇ हरियाणा सरकार ਹੁਣ सख्त हो गई है। पंजाब हरियाणा बॉर्डर सील कर दिता गया। सैकड़ियां की गिणती ਦੇ ਵਿੱਚ किसानों ने दिल्ली पहुंचना है, जिथे हरियाणा बॉर्डर ਤੇ पुलिस ਵੱਲੋਂ किसानों ਨੂੰ रोकण ਦੇ ਲਈ प्रबंध ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ किसानों ਵੱਲੋਂ शंभू बार्डर ਦੇ ਰਾਹੀਂ हरियाणा विच दाखिल होना सी ते वक्खो वक्खरियां जगह ते बार्डर राही हरियाणा विच दाखिल होकर दिल्ली जाण दी किसान जथेबंदियां दी योजना है। सो इस योजना दे विच किसान जथेबंदियां वालों हरियाणा सरकार दे इस ऐलान तो बाद तब्दीली की गई है। हुण शंभू बार्डर दे राही इकट्ठे होकर किसानों वालों कूच नहीं किया जाएगा। किसान जथेबंदियां वालों हुण नवे सिरे तो इसकी योजनाबंदी की जा रही है कि आखिर किस तरह दिल्ली पहुंचा जाए। उधर हरियाणा सरकार वालों हरियाणा पुलिस नूं हुक्म जारी किए गए ने कि किसानों नूं बार्डर ते रोकिया जाए, उन्होंने दिल्ली पहुंचण तो रोकिया जाए। हुण देखना यह होगा कि किसान जथेबंदियां किस तरह आखिर दिल्ली विच अपनी पहुँच करदियां ने। उधर पंजाब विच वक्खो वक्खरियां किसान जथेबंदियां दे वल्लों ट्रैक्टर ते ट्रालियां नूं तैयार किया गया है। किसान जथेबंदियां वल्लों वड्डे पद्धर ते राशन भी धरना प्रदर्शन वाली जगह ते लिजाया जा रहा है तां जो लंबे समय तक इस धरने प्रदर्शन नूं जारी रखा जा सके। दोस्तों तुहानूं दस दईए कि इस वक्त असीं पंजाब और हरियाणा के बार्डर पर खड़े हैं। तुसीं देख सकते हो कि इन्हां बैरीगेड्स तो टप के सामने बोर्ड तो बाद हरियाणा शुरू हो जाऊगा। सो जिस तरह कि किसान जथेबंदियां वालों सीधे तौर पर ऐलान किया है 26-27 तरीक नूं दिल्ली नूं घेरन दे लई पहुंचना और अपने मंगां दे मुखातिब होना और जिहड़े केंद्र सरकार है उसनूं वक्त पाउण दी गल ही कह लईए कि वक्त पाउण वाली गल होई पई है। क्योंकि काले कानून का विरोध पिछले 2 महीनों तो लगातार पंजाब दे विच चल रहा है, जिथे कि रेलवे ट्रैक ते भी किसान बैठे सन और सड़कां भी जाम कीतियां होईयां सी। इस दे नाल ही कई पेट्रोल पंप्स जो रिलायंस वगैरह दे से वो भी रोके हुए सन। सो तिखा संघर्ष किया होया सीगा पर सरकार तक हजे तक कोई आवाज़ नहीं पहुंची लगती है। मीटिंगां भी बेसिट्टा निकलियां। तुहानूं दस दईए कि 26 और 27 तरीक नूं किसान जथेबंदियां वड्डी गिणती दे विच
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਖੜੇ ਹਾਂ ਖਨੌਰੀ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਸੜਕ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਰੀਗੇਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 26 ਔਰ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਟਰਾਲੀਆਂ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ, ਪਾਣੀ, ਲੱਕੜ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ ਸਮਾਨ ਜੋ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੋ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕੂਚ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹ ਦਲ ਹੈ ਉਹ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰੂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟਰਾਲੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਇਹ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਰੀਗੇਡ ਟੱਪਦੇ ਸਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁਲ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਬੈਰੀਗੇਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇ ਤਾਇਨਾਤ, ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਇਹ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੇ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਦਰ ਸਟੇਟ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ, ਟਰੈਵਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ, ਕਈ ਸਿੰਗਰ, ਕਈ ਫਿਲਮੀ ਹਸਤੀਆਂ ਔਰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ। ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ BKO की कॉल है दिल्ली जाने की, तो कोई भी लॉ एंड ऑर्डर पे इफेक्ट ना आए, उसके बारे में तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए सभी डिपार्टमेंट्स यहाँ पे आए हैं। और हमारा उद्देश्य यही है किसी को मूवमेंट में इनकन्वीनियंस ना हो और कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर का कोई इशू ना हो, उसके बारे में सारी तैयारियाँ की जा रही हैं। हरियाणा के किसानों की तरफ से भी कॉल है कि वो पंजाब बॉर्डर पर जाएंगे, फिर जो है उनके साथ इकट्ठा जाएंगे, तो उसको किस तरह से नहीं, हम जैसे यहाँ पे कर रहे हैं, ट्रैफिक डिस्ट्रप्शन ना हो, ऐसे विद इन डिस्ट्रिक्ट भी जहाँ कोई ऐसी परेशानी आएगी उसके लिए भी तैयारियाँ साथ साथ चल रही हैं। तो हमारा उद्देश्य यही है कि आम आदमी को असुविधा ना हो और कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खड़ी ना हो। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਦਲ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਟਾਨੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਰੋਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਰੀਅਰ ਤੋੜ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਣ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਕਰਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ खेती दी साथी किसान जरूर संभाल करन। साथियों, जो मौजूदा आंदोलन चल रहा है उसमें हमने 25 तारीख को शंभू बॉर्डर से दिल्ली के लिए कूच करने का प्लान बनाया था, लेकिन अब सरकार ने बहुत ज़्यादा सख्ताई कर दी है और हमारे बहुत से प्रधानों को गिरफ्तार कर लिया गया है और बहुत से प्रधान हमारे भूमिगत हो चुके हैं। पुलिस दिन रात उनके पीछे पड़ी हुई है। अब हमने थोड़ा सा प्लान बदल दिया है। अब शंभू बॉर्डर की बजाय मौड़ा मंडी पे इकट्ठे होना है। तो ज़िला अम्बाला, पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, इनके जो किसान हैं वो कल 11 बजे से पहले मौड़ा मंडी जो GT रोड के ऊपर है वहाँ पे पहुँचना और मंडी के अंदर इंटर नहीं करना है, मंडी के बाहर ही खड़ना है। जो हमारे कारों वाले भाई हैं वो बिना झंडे के जा सकते हैं और जो ट्रैलियों वाले भाई हैं वो अपने तरीके से आ सकते हैं, लेकिन अगर पुलिस कहीं रास्ते में रोके तो सारे बैरियर तोड़ के आना है। वहाँ पे हर हालत में पहुँचना है, वहाँ पे जो भी हो सो देखी जाए। लेकिन हमारे किसी भाई ने
हाथ नहीं उठाना, पुलिस से ज्यादती नहीं करनी, कोई तोड़फोड़ नहीं करनी, इन चीज़ों का हमने सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। और एक मेरी बेनती ये है कि जो हमारे भाई गिरफ़्तार कर लिए गए हैं या गिरफ़्तार कर लिए जाते हैं, तो उनके पड़ोसी उनका खेत का काम ज़रूर संभालें। किसी की अगर गेहूं बिजाई या कोई भी काम है, खेत का किसी का काम ख़राब नहीं होना चाहिए, तो उनका काम ज़रूर संभालें। और सारे भाई अपनी बड़ी तैयारी के लिए आएँ, बड़े आंदोलन के लिए आएँ। तो सबसे बेनती है, ये चारों पांचों ज़िले जो हैं, इनके किसान कल 11 बजे तक जो है वो मौड़ा मंडी पे पहुँचे। ਖਬਰ ਬਾਗਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਆੜਤੀ ਵੀ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ। 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆੜਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਗੇ। ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆੜਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ 26 ਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆੜਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆੜਤੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਗੇ। ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ ਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ 2 ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਸੰਪੂਰਨ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 11-21 ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਾਈਵਲ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੰਪੂਰਨ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਚਾਹੇ ਨਰਮਾ ਕਪਾਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬਾਸਮਤੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਪੈਡੀ ਅਜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 50,000 ਆੜਤੀਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਊਂਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇੜੇ ਬਾਰਡਰ ਪੈਂਦਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ, ਕੁਝ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਰੋਪੜ, ਮੋਹਾਲੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾਇਆ ਬਨੂੜ ਲਾਲੜੂ ਆਪਣੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਥਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨਗੇ। ਉਧਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ 3 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਥੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਰਥੀ ਚੁੱਕ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਥੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਖੱਟੜ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਡਾਬਾਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, 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 ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਰੱਦ ਕਰੋ। ਫੂਕਿਆ ਜਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਫੀ ਰੋਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਫੀ ਰੋਸ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਡੱਬਵਾਲੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਡੱਬਵਾਲੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ? ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਤੁੰਗਾ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੱਬਾ ਵਾਲੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਨਾਭੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੌੜਾ ਗੇਟ ਵਿਖੇ ਆ ਪੁਤਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ? ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਬਲਾਕ ਨਾਭਾ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਲੂਵਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਡੱਬਾ ਵਾਲੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲਗਭਗ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੁਖਲਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ 26/27 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ, ਕੂਚ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਬੁਖਲਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ, ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਰਾਬਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਬੈਠੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਧਰਨੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਚੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਡਰ ਜਾਣ, 26/27 ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ, ਮਾਤਾ ਭੈਣਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 3 ਤਰੀਕ ਦੀ ਫੇਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੱਦੇ 3 ਤਰੀਕ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ 26 ਔਰ 27 ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਕੱਠ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਆ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ 3 ਤਰੀਕ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਬਣਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਤੇ ਆਉਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਮਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ, ਅੰਨਦਾਤਾ, ਜੀ ਜਨਤਾ, ਹਰੇਕ ਇਹਨੂੰ ਝਾਂਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਕਨੀ ਹਰੇਕ ਇਹ ਤੋਂ ਹੀ ਰੱਜਦਾ, ਇਹੀ ਰਜਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਬੇਈਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਧਰਨੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਬੇਈਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਗੇ। 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜਲਾਸ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਗਰਮ ਹੋਏ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੌਮੀ ਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਉਂਝ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੰਚ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੱਚਾ HIV ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ ਇਹ ਬੱਚਾ 11 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਚਿਲਡਰਨ ਵਾਰਡ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਤੀਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ 4 ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 2 ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਨਿਵਾਸੀ ਉਪਿੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟ गई है। एजेंट बोला कि सिंगापुर जाना, कभी रसिया जाना, कभी कनाडा जाना, ऐसे करके मेरे को एथी किया और मेरे को लास्ट टाइम में रसिया विदा कर दिया और 2,80,000 रुपया मेरे को ले लिया।
और वहाँ बोला कि कंपनी का काम है, कंपनी में रहना है, खाना है, सब कुछ फ्री है, तुमको 35 से 40 हज़ार रुपया मिलेगा, बचत 8 घंटे का। मैं चला गया। वहाँ जाने के बाद में मैं दिल्ली टू मॉस्को गया। वहाँ जाने के बाद मेरे को वहाँ वो एक मिला, आदमी मिला, उसका बोला मेरे को 400 US डॉलर दोगे, मैं तो रूम में ले जाऊंगा और तुमको खाना, तुमको रूम में ले जाऊंगा और काम भी दिलाऊंगा, 400 US डॉलर दो। उसके बाद मैं रोया, गिड़गिड़ाया, वो कुछ नहीं सुना। 3-4 घंटे तक ले वहाँ टेम्परेचर -10 था और मैं ठंड से मर रहा था। एक ਲੈਟਰ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਤੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿਸਟਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਾਹ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਈਜ਼ੀ ਵੀਜ਼ਾ ਗਾਈਡ ਨੇ ਖਰੜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੱਗ ਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ EMPLOYMENT ਦਾ ਝੂਠਾ ਲਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਮਾਸਕੋ ਭੇਜਿਆ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੂਡ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 35,000 ਰਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਸੀ ਆ ਉਹ ਪਰ ਮੰਥ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਾਹ ਉੱਥੇ 17 ਦਿਨ ਸਟਕ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਮਾਸਕੋ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਗਰਾਊਂਡਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਸੈਕਟਰੀ ਕੌਂਸਲਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਟਿਕਟ ਕਰਕੇ 7/1/2020 ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਰਿਟਰਨ ਭੇਜਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਇੱਕ FA ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੱਥੋਂ-ਪਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਟਲ ਦੀਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੇ-ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੋਟਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਕਹੇ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਤਪਾ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੰਗੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 3 ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਮਲਾਵਰ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਨਕਦੀ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੈਨ ਖੋ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੋਗਾ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਬਾਜ਼ ਈਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ। ਮੋਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇਸ ਜਾਂਬਾਜ਼ ਲੜਕੀ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸਲਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋ ਕੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਬਲਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦਬੋਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਪਸ ਲਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਮੋਗਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਈਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੁਟੇਰੇ ਉਸ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਈਸ਼ਾ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਂ ਗਵਾਏ ਸਕੂਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਲਿੱਪ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਇੱਕ CCTV ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਈਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ ਕੱਲ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਉੱਥੇ 2 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸੀਗੇ ਇਹਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੋਨ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਸ ਬਹਾਦਰ ਬੇਟੀ ਨੇ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦੀ ਐਕਟਿਵਾ ਤੇ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ। 2-2.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੋਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬੇਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੜਕੀ ਨੇ, ਕੀ ਗੱਲ ਇਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲਾਇਨਜ਼ ਕਲੱਬ ਕਲਾਸਿਕ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਸ਼ੂ ਜੀ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ ਔਰ ਕਲੱਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਇਸ ਬੇਟੀ ਨੇ ਬਹਾਦਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਹੈ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਈਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ ਲੜਕੀ ਮਤਲਬ 19 ਈਅਰ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਉਠਾਇਆ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ ਤੇ ਬੜੇ ਫਖਰ ਤੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਪ੍ਰਸਤ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਲੇਡੀ ਔਰਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੇ ਚੰਗਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਔਰਤ ਸਮਾਜ ਲਈ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਲੜਕੀਆਂ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਦੁਬਲੀ ਪਤਲੀ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੜਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ,
ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਅਸਾਰੂ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮਝਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਜਸਵਰਮਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇਜ਼। 26 ਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚਲਾਉਣਗੇ ਧਰਨਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਹੋਏ ਰਵਾਨਾ। ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਖਤ ਹੋਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਰੋਕਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਈਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੂਕੇ ਪੁਤਲੇ। ਨਾਰਾਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਲੰਚ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੱਦਾ। ਕੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਕੌਮੀ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਮੁਲਾਕਾਤ। 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਗੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ। ਮੋਗਾ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਹ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਬਾਜ਼ ਲੜਕੀ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਸਬਕ। ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ। ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰੀ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਨਮਾਨਿਤ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ 750ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨੇ ਹੀ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ news@fastway.in ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ www.fastway.in ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੌਗਇਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।